सो दोस्तों ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवी आ। इस मूवी विच विखाया गया है कि कोमा विच जाण तो बाद आखिर की हुंदा है। कहानी की शुरुआत एक आदमी तो होंदी है जो कि सो के उठता है। उसके सामने एक शहर का मॉडल हुंदा। हुण इस आदमी नूं कुछ भी याद नहीं हुंदा कि वह कौन है तो कित्थों आया है। इन्ने विच ही हर एक चीज़ बदलना शुरू हो जाती है। वह घबरा के उस बिल्डिंग चों बाहर आउंदा है तो जदों वह बाहर आउंदा है वह वेखदा है कि पूरा शहर बर्बाद हो चुकिया हुंदा। इत्थे कुदरत के नियम लागू नहीं हुंदे। बिल्डिंगां हवा विच लटक रहीआं हुंदियां ने। इत्थे अजीब लोग हुंदे ने। इस तो पहलां कि विक्टर कुछ समझ सकदा उसके सामने एक शैतानी छाया आ जाती है। वो विक्टर ते हमला करन ही वाली हुंदी है। उत्थे होर 3 लोग आउंदे ने ते वो विक्टर नूं बचा के अपने नाल ले जाते हैं। पर वो शैतानी छाया लगातार उन्हां दा पिछा कर रही हुंदी है ते उदों ही एक जगह आके रास्ता खत्म हो जाता है। विक्टर दे नाल जो 3 साथी हुंदे ने वो विक्टर नूं उत्थों कुद्दण लई आखदे ने, पर विक्टर घबरा जाता है क्योंकि अगे गहरी खाई हुंदी है। उन्हां तिन्नां विचों एक विक्टर नूं धक्का दिंदा है। विक्टर एक मार्केट विच लैंड करदा है। हुण वो तीनों भी उस मार्केट विच आ जांदे ने, पर वो छाया हुण भी उन्हां दा पिछा नहीं छड्डदी ते उदों ही जिन्हां ने विक्टर नूं बचाया हुंदा उन्हां विचों एक अपनी जान दे दिंदा है। हुण वो सारे अगे निकल आउंदे ने। विक्टर उस लड़की नूं पुछदा है कि तू कौन है ते इह जगह की है। लड़की उसनूं दसदी है कि मेरा नाम फ्लाई है ते जिहड़ा मेरा साथी है इसदा नाम फैंटम है। वो लड़की दसदी है कि दरअसल हुण इस टाइम तू कोमा विच है। ਜਿਹੜਾ कुछ भी तू देख रहा ये सब यादां ने उन्हां लोकां दीयां यादां जो कोमा विच ने। कोमा विच जाण तो बाद इंसान इस जगह ही आउंदा है ते जो भी कुछ उस दीयां यादां विच हुंदा है वो इस दुनिया विच जुड़ जांदा है। किसी दीयां यादां विच उथल पुथल हुंदी है, इसलिए ही ये दुनिया अनस्टेबल है। ते हुण फ्लाई वेखदी है कि विक्टर दे सिर उपर चोट लगी हुंदी है जिस विचों खून निकल रहा हुंदा है। वो अपनी पावर नाल वो चोट नूं ठीक कर दिंदी है। उस तो बाद वो विक्टर नूं एक बिल्डिंग विखाउंदी है जो कि हवा विच लटक रही हुंदी है। वो विक्टर नूं आखदी है कि असीं सब इत्थे ही रहिंदे हां। ये सब एक बस के अंदर चले जाते हैं जो कि बहुत पुरानी होंदी है। तो जदों वो पिछों के दरवाजे विचों निकलते हैं वो उस बिल्डिंग विच पहुँच जाते हैं जो कि हवा विच लटक रही होंदी है। दरअसल ये गड्डी बिल्डिंग तक पहुँचने का एक रास्ता होंदी है। हुण इत्थे विक्टर फ्लाई नूं पुछदा है कि वो काला साया कौन सी। फ्लाई उसनूं दसदी है कि जेकर कोमा की दुनिया विच आउण तो बाद कोई मरदा है तो वो काले साए मतलब रीपर बन जाते हैं। उस तो बाद फ्लाई विक्टर नूं उसका कमरा विखाउंदी है जो कि पूरी तरह खाली हुंदा है। फ्लाई विक्टर नूं आखदी है कि जिवें जिवें तू सुपने वेखदा जावेगा उवें ही ये जगह भरदी जाएगी ते हुंदा भी उवें ही है। विक्टर नूं जो सुपना आउंदा है उसके कमरे के बाहर एग्जिस्ट हो जाता है। उसनूं सुपने विच एक कार एक्सीडेंट विखाई दिंदा है जिस विच वो खुद बैठा हुंदा ते वो गड्डी उसके कमरे के बाहर हुंदी है। हुण उत्थे फैंटम आउंदा है ते वो उसके कमरे के बाहर वो स्ट्रक्चर वेखदा है। वो उसनूं आखदा है कि तू सचमुच बहुत खास है। इस तो बाद वो विक्टर नूं अपने नाल लै जांदा है ते उसनूं दसदा है कि इस दुनिया विच सब कोल कोई खास पावर हुंदी है ते वो पावर पछाणन लई एक खास परीक्षा दे विचों दी हो के गुजरना पैंदा है। इस तो बाद विक्टर उपर बहुत टॉर्चर किया जाता है पर उसनूं अपनी पावर बारे कुछ भी याद नहीं आउंदा। फैंटम उसनूं पुछदा है कि तू असल दुनिया विच की सी। विक्टर उसनूं दसदा है कि मैं असल दुनिया विच एक आर्कीटैक्ट सी। ये सुन के फैंटम उत्थों चला जाता है। अगले दिन ये सारे एक मिशन ते जाते हैं। दरअसल इन्होंने बहुत सारा असला बारूद चाहिए जो कि इसी दुनिया में किसी होर लोगों कोल हुंदा। ये हुण उस जगह पहुँच जाते हैं पर जिन्हां कोल असला बारूद हुंदा वो इन्हां ते हमला कर देंदे ने। पर फैंटम ते उसकी टीम बड़ी चलाकी नाल कई लोगों को मार के उत्थे पहुँच जाते हैं जिथे हथियार ने। उस तो पहला कि वो उत्थों हथियार लैके निकलदे उत्थे काले साए आ जाते हैं। हुण इन्हां नूं किसी भी हालात विच इत्थों वो हथियार लैके ही जाने हुंदे ने ते उदों ही जो आदमी उपरों एक्सप्लोजिव कढ़ रहा हुंदा वो नीचे गिरन लगता है। पर विक्टर अपने दिमाग ते जोर पाउंदा है ते वो एक अजिहा स्ट्रक्चर तैयार करता है जिस नाल वो नीचे ना गिर के उपर चला जाता है। तो इस तो पहला कि वो काले साए उत्थे पहुँचते वो सारे उत्थों निकल जाते हैं। हुण विक्टर की इस पावर नूं वेख के सारे बहुत खुश होंदे ने। इन्हां सारिਆਂ ਦਾ एक लीडर हुंदा है जिसका नाम हुंदा यैन। यैन वो इंसान हुंदा जो इस दुनिया में सब तो पहला आया हुंदा। वो विक्टर नूं आखदा है कि तू साडे लिए एक ऐसी दुनिया बना, एक ऐसा शहर बना जो किसी दियां यादां नाल नहीं बल्कि तेरी इमेजिनेशन नाल बनया होवे, जो पूरी तरह सुरक्षित होवे, जिथे रीपर मतलब काले साए बिल्कुल ना आ सकण। विक्टर इस काम लई मन जाता है। हुण दूसरे दिन वो सारे दूसरी जगह जा रहे हुंदे ने जिथे विक्टर अपनी इमेजिनेशन नाल वो दुनिया बनाएगा जिथे ये हमेशा लिए सुरक्षित रह सकण। इस तो पहला कि विक्टर अपना काम शुरू करदा उत्थे काले साए आ जाते हैं ते वो विक्टर ते हमला करते हैं पर विक्टर नूं बचा लिया जाता क्योंकि वो इन्हां सारिਆਂ विचों बहुत खास हुंदा। ते उदों ही फैंटम विक्टर वाल भज के आउंदा है ते उसके कपड़िਆਂ विचों एक डिवाइस कढ़दा है। हुण ये वो डिवाइस हुंदा जो रीपर मतलब काले साइਆਂ नूं अपने वाल अट्रैक्टिव करदा। फ्लाई फैंटम नूं आखदी है कि तू इस डिवाइस नूं विक्टर के कपड़िਆਂ विच क्यों रखिया। फैंटम उसनूं आखदा है कि ये मैं जानबुझ के नहीं कीता,
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਯੈਨ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਂਟਮ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਸਾਇਆ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਹ ਰੀਪਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਸਾਏ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਰਫ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਰੀਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਵਿਕਟਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੇ ਸਾਇਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਈ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਫਲਾਈ ਉਸ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਟਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਟਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਾਲ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਯੈਨ। ਯੈਨ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੋਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੈਨ ਵਿਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਕਟਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਫਲਾਈ ਉਸ ਦਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਪਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵਿਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘੰਟੇ, ਕੋਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਯੈਨ ਵਿਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਈਲੈਂਡ ਬਣਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲੇ ਸਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਤੂੰ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਂਟਮ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਯੈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਂਟਮ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਕਟਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯੈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਫਲਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਸਾਏ ਮਤਲਬ ਰੀਪਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੀਪਰ ਕੋਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕੋਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਕਟਰ ਦੀ ਅੱਖ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੈਨ ਵੀ ਕੋਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਕਟਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੀਪਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਯੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਯੈਨ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੀਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਰਾਖਵਾਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਿਕਟਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਉਹ ਕਮਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਕਟਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਧੂਲ ਬਣ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਵਿਕਟਰ ਤੇ ਫਲਾਈ ਹੀ ਬਚੇ ਨੇ।
ਉਸ ਚਿੱਤਰ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੈਨ ਤੇ ਵਿਕਟਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਕਟਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੀਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੈਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੀਪਰ ਵਿਕਟਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੀਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਫੈਂਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਨੁਮਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੈਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਕਟਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੌਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਟਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਯੈਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੈਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵਿਕਟਰ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।